وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم۔ جی لگا کر پورا مجمع مل کر بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدنی وجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں سرکار دو عالم کانفرنس میں ہندوستان کی عبقری شخصیتیں تشریف لائی ہیں۔ سب سے بڑی ہمارے لیے مسرت و شادمانی کی بات یہ ہے یادگار اسلاف، منبع اخلاص، گلے گلزار مجددیت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، سیدی سرکار حضور تاج الصوفیاء حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید شمس اللہ جان المعروف سرکار بابو حضور تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ چچا جب آپ ہی چلے جائیں گے تو یہ بچے کیا سنیں گے؟ دیکھیے آپ نے سنا نا اسلام رہے گا، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے اسلام۔ اچھا ایک بات بتائے بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، ہم داڑھی نہیں رکھیں گے مگر اسلام، ہماری بیٹیاں نقاب نہیں پہنیں گی مگر اسلام، ہم مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھیں گے مگر اسلام، ہم قرآن کی تلاوتیں نہیں کریں گے مگر اسلام، ہم ماں باپ کی خدمتیں نہیں کریں گے مگر اسلام، ہم نبی کے نام پہ جان کی قربانی نہیں دیں گے مگر اسلام۔ یہ دھوکہ ہے دھوکہ، اسلام تو تب رہے گا جب ابو بکر کی طرح ہم سچ بولنے والے ہو جائیں گے، اسلام تو تب رہے گا جب ہم حضرت عمر کی طرح عدل کرنے والے ہو جائیں گے، اسلام تو تب رہے گا جب عثمان غنی کی طرح سخاوت کرنے والے ہو جائیں گے، اسلام تو تب رہے گا جب مولا علی کی طرح جان کی بازی لگا دیں گے، اسلام تو تب رہے گا جب امام حسین کی طرح اسلام کے لیے جان بھی لٹا دیں گے، خاندان بھی لٹا دیں گے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو سارے لوگ چاہتے ہیں۔ اچھا جو باؤنڈری پہ کھڑے ہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے الحمدللہ اسلام کی مقدس شہزادیاں بھی بیٹھی ہیں، ایک مسلمان اور جنس ذرا اس کو دکھلائیے میرے طرف، جنس پائپ اور شارٹ کو دیکھیے جا رہا۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلم نوجوان سدھرے، شیطان کو اسی بات کا ٹینشن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ مسلم نوجوان تقریر سنے، مسلم بیٹیاں تقریر سنے۔ شیطان کی خواہش ہے تم شرابی بن جاؤ، شیطان چاہتا ہے تم زانی بن جاؤ، شیطان چاہتا ہے تم بلاکاری بن جاؤ، شیطان چاہتا ہے تم فسادی بن جاؤ، شیطان چاہتا ہے تم بے نمازی بن جاؤ، لیکن صرف ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ چاہتے ہیں گنہگار ہے میرا امتی ہے اس لیے جنت میں چلا جائے، گنہگار ہے میرا دیوانہ ہے اس لیے یہ نمازیں پڑھنے والا بن جائے، گنہگار ہے میرا کلمہ پڑھنے والا ہے اس لیے سماج کا یہ اچھا انسان بن جائے۔ یاد رکھیے گا آج زمانہ یہودیوں کی پیروی کر رہا ہے، آج لوگ نصرانیوں کی پیروی کر رہے ہیں، آج لوگ دوسری کتابوں کی تعلیم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا دوسرے مذہب کی پیروی وہ کرے جس کا مذہب اچھا نہیں ہو، دوسرے کتاب کی پیروی وہ کرے جس کے پاس کتاب اچھی نہیں ہو، صاحب دوسروں کے رہبر کی پیروی وہ کرے جس کا رہبر اچھا نہیں ہو۔ اے مسلمانوں تم خوش نصیب ہو، اسلام سے اچھا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، قرآن سے اچھی دنیا میں کوئی، ہاتھ اٹھا کر بول دے کوئی
اور پیار سے بول دے کوئی کتاب نہیں ہے، میرے نبی سے اچھا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ اس لیے صاحبوں ہماری وقت کی ضرورت ہے ہم اسلام پہ عمل کرنے والے بنے، وقت کی ضرورت ہے ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بنے، وقت کی ضرورت ہے ہم رسول اللہ کی باتوں پہ عمل کرنے والے بنے۔ غور سے سنیے گا، ایک نوجوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ اللہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ معاذ اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت چاہیے۔ غور سے سنیے گا، آج ہماری نگاہیں زنا کر رہی ہے، آج ہماری فکر میں زنا ہے، آج ہماری سوچ میں زنا ہے۔ آئے دن بھارت کے اخبار میں چھپتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ بیٹیوں کی عزت لوٹ لی گئی، فلاں جگہ عزت پامال ہو گئی، لیکن یاد رکھیے گا میں ان کی طرح نہیں ہوں جو دوسروں کے عیب کو بیان کرے اور اپنے عیوب پہ پردہ ڈال لے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ صاحب اناث آشرم میں کیا ہوا، یہ کون نہیں جانتا مہیلا آشرم میں کیا ہوا، یہ کون نہیں جانتا بدھوا آشرم میں کیا ہوا، یہ کون نہیں جانتا گرمیت رام رحیم کے آشرم میں کیا ہوا، یہ کون نہیں جانتا کہ آشا رام کے آشرم میں کیا ہوا۔ آج لوگ دکھلا رہے ہیں کشمیر میں کیا ہوا۔ کشمیر بعد میں جانا، پہلے اپنی زمین اور مٹی کی حفاظت کر لے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو بدنام کرنے کی کوششیں، یاد رکھیے گا آج پوری دنیا کے نشانے پر جو مذہب ہے اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ یہ قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھنا ایک دن آئے گا تمہیں ہماری گفتگو بھی یاد آئے گی، تمہیں ہماری باتیں بھی یاد آئے گی، تم سوچو گے کہ کاش ہم نے عمل کر لیا ہوتا۔ زیادہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی آپ ہم سب سرکار بابو حضور کے دیوانے ہیں۔ کبھی تنہائی میں پوچھئے گا حضرت اولیاء کرام کا جو مرکز تھا، مرکز علم و ادب جسے نیشاپور کہا گیا، صاحب آپ پوچھنا جسے سمرقند اور بخارا کہا گیا، صاحب وہاں سے زیادہ پوری دنیا میں علمی فیضان کہیں نہیں پہنچا۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا وہ بخارا جہاں سے بخاری ملی، اس بخارے میں بھی بخاری پڑھنے پہ پابندی لگ گئی۔ صاحب وہ سمرقند اور نیشاپور جہاں سے علمی فیضان لوٹائے جاتے تھے، یاد رکھنا وہاں بھی پابندیاں لگ گئی۔ اگر آج تم نے اپنے دھارمک پروگراموں کو کامیاب، اچھا ہے بابو یہ جو جا رہے ہیں یہ 5-6-7 نوجوان کس لیے آئے تھے جلسے میں؟ تعجب کی بات ہے، شیطان کبھی نہیں چاہتا۔ اچھا صاحب یہ نوجوان جاتے بھی ہیں تو ذرا برابر شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، آئے ہیں تو دین کی بات سیکھ کر کے آئے۔ صحابہ تو سال بھر سفر کرتے تھے تاکہ آقا کی ایک حدیث سن لیں، سال بھر سفر کرتے تھے تاکہ آقا کی ایک حدیث سن لیں۔ اور یہ نوجوان ظاہر سی بات ہے جلسوں میں آؤ ارادہ صاف کر کے آؤ، اگر گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے آئے ہو، جس دن بزرگوں کی نظریں ٹیڑھی پڑ گئی تو تمہاری گرل فرینڈ بھی برباد ہوگی اور تو بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ آوارگی سر چڑھ گئی ہے۔ یاد رکھنا نیت خلوص رکھو، مرنا سب کو ہے، تمہیں بھی اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، بیٹیوں تجھے بھی اپنی جوانی کا حساب دینا ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہ تیری زندگی اور جوانی ہی سب کچھ ہے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ میں تو اس دن تعجب میں پڑ گیا، میں اڑیسہ جا رہا تھا ابھی 26 تاریخ کو، پٹنہ سے فلائٹ میں بیٹھا، 16 سے 17 سال کی لڑکی ہوگی، میں ونڈو سیٹ سے بیٹھا تھا، بولی سر میرا ایک فرینڈ پیچھے بیٹھا ہے، آپ سیٹ ایکسچینج کر لیں گے؟ میں نے کہا اگر تمہارے باپ کی بات ہوتی تو میں کر لیتا، تمہارے بھائی کی بات ہوتی تو کر لیتا، یہ 17 سال کی عمر میں تم فرینڈ لے کر چل رہی ہو، اس سے بڑی شرم کی بات سماج کے لیے اور کیا ہے؟ جب سماج اتنا بگڑ جائے، ماحول اتنا بگڑ جائے، لوگوں کو نبی کی باتیں اچھی نہ لگے، لوگوں کو آذان سن کر مسجدوں میں جانے کی فرصت نہ ملے، رمضان کا مہینہ آئے اور آدمی شراب پی کر اپنے بستر پہ سویا رہے، پھر سوچو اس قوم کے اوپر عذاب الہی کا نزول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم چاہتے ہو سرکار بدل جائے، تم پہلے اپنے کردار کو بدلو۔
कभी सरकारे रहमत बनकर आती है, और जब इंसान ज़मीन को गुनाहों से भर देता है तो अल्लाह ताला जालिमों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देता है। इसलिए साहिबों याद रखिए, मोहब्बत के साथ सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा था। नौजवान आता है आका की बारगाह में, आका ज़ना करने की इजाजत चाहिए। सहाबा नाराज हो गए, नौजवान तू कैसी बात कर रहा है, किससे कह रहा है, हम तेरी गर्दन उड़ा देंगे। आका ने कहा ठहरो, इसे गलत माहौल ने गलत बना दिया, इसे गंदे माहौल ने गंदा बना दिया। ये गंदा नहीं था, गलत माहौल गलत तहजीब ने इसे गंदा बना दिया, गलत समाज ने इसे गंदा बना दिया। क्या आपकी बेटी पैदा होते ही बेहया थी? नहीं, आप पैदा होते ही बेहया थे? नहीं थे। गंदे माहौल ने इंसान को गंदा बना दिया। आका ने नौजवान को करीब बुलाया, बगल में बुला कर बैठाया, कहा नौजवान ज़ना की इजाजत मांगने आए हो, ये बताओ जो काम तू दूसरे की बेटी के साथ करना चाहते हो, क्या यही काम अपनी बहन के साथ कर सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। कहा यही काम अपनी बेटी के साथ कर सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। कहा क्या यही काम अपनी माँ के साथ कर सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। आका ने सीने पे हाथ रखा, अब उसके दिल की दुनिया बदल गई। आका ने कहा जो काम अपनी बहू बेटी और माँ के साथ नहीं कर सकते, ये काम दूसरे की माँ के साथ कैसे कर सकते हो? ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकते हो? ये काम दूसरे की बेटी के साथ कैसे कर सकते हो? नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह, आया था तो इरादा नेक नहीं था, मगर आका अब ज़ना तो दूर की बात, ज़ना के बारे में कभी मैं सोचना भी गवारा नहीं करूंगा। आका आपके हाथों पे तौबा करता हो, आज के बाद ज़ना का कभी इरादा भी नहीं करूंगा। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचा दो, अल्लाह फरमाता है ला तक़रबु ज़ना, कभी ज़ना के करीब न जाना, इसलिए कि ये सबसे बुरी राह है, सबसे गंदी राह है। आका फरमाते हैं लोग ज़ना इसलिए करते हैं कि हम अपनी बहन को बहन, दूसरे की बहन को बहन नहीं समझते, अपनी बेटी को बेटी, दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझते, अपनी माँ को माँ, दूसरे की माँ को माँ नहीं समझते। यही वजह है प्रशासन के रहने के बावजूद, फांसी पे लटकने के बावजूद आज भारत में ज़ना क्या मामला कब नहीं हो रहा है? उसकी वजह यह है कि भारत में महिलाओं की इज्जत न हुकूमत से बचेगी, न हुकूमत की प्रशासन से बचेगी। भारत के महिलाओं की इज्जत बचेगी तो किरदारे मुस्तफा के बदौलत बचेगी। आज जरूरत है चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, आका के इस बात पे अमल करे कि जिस तरह मेरी बेटी बेटी है वैसे ही दूसरों की बेटी भी बेटी है, जिस तरह मेरी माँ माँ है वैसे ही दूसरों की माँ भी माँ है, जिस तरह मेरी बहन बहन है उस तरह दूसरों की बहन बहन है। जिस दिन समाज में नबी का दिया हुआ ये पैगाम जाग गया, हमारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, आखिरत भी हसीन हो जाएगी। बोलिए इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा। कितने नौजवान हैं जो अमल करेंगे? हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह। कल से ये मत कहना कि जलसों से फायदा नहीं होता है। मैं जानता हूँ नौजवान जींस पहन करके आए हैं, नीचे बैठने में बेइज्जती है, लेकिन जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो कितना ही बड़ा अमीर हो, मरने के बाद इसी जमीन पे तुझे लेटना है। इसलिए कभी तकब्बुर की सुई अपनी जिंदगी में न आने देना। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो, ये जिंदगी और जवानी चंद रोजा है। आज जो तू सोचती है कि जमाना मेरे हुस्न का दीवाना है, लोग मेरे हुस्न के दीवाने हैं, तुम गैरों के साथ भागकर शादियां कर लेती हो, भूल जाती हो हलाल क्या है हराम क्या है। कभी तूने सोचा है ये चंद रोजा लज्जत और ख्वाहिश के लिए आज तूने समाज को गंदे माहौल में ढकेल दिया। तुम मजहब छोड़कर गैरों के साथ भाग
भाग कर शादियां रचा लेती हो, लेकिन कभी तूने सोचा कि तुम जिस आवारा लड़के के साथ भागी हो, तुम जिस आवारा लड़के के साथ जा रही हो, तो कौम के शहजादों पहले तुम मेरा एक पैगाम सुनो। जो बेटी, जो औरत, जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर आज तेरे साथ भाग सकती है, तो कल तुझे भी छोड़कर किसी और के साथ भाग सकती है। इसलिए जिंदगी में कभी भागने वालियों पे भरोसा, हाथ उठाकर बोलो, भागने वालियों पे भरोसा, भागने वालियों पे भरोसा मत करना। याद रखिएगा। अब तुम सुनो, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज की दुनिया बड़ी हसीन है, व्हाट्सएप की वादी बड़ी हसीन है, फेसबुक की दुनिया बड़ी हसीन है। तेरा बॉयफ्रेंड रातों रात तुझे ताजमहल बना के देने की बात करता है। ये सारी बातें झूठी है। अगर इसमें सच्चाई होती तो जरा सीने पे हाथ रख करके बता, ताजमहल के अलावा कितने ताजमहल भारत में बने हैं? बताओ, आज कितने लड़के हैं जो लड़कियों को इज्जत की जिंदगी देने को तैयार है? इसलिए कॉलेज की दुनिया में, स्कूल की दुनिया में कोई आवारा लड़का अगर तेरी कलाई पकड़ता है तो उसे डांट कर कहना, जालिम छोड़ दे मेरी कलाई, और देख तेरी बहन की कलाई फलाने पकड़ ली है। कहेगा, किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले? कह देना, जालिम अगर तेरी बहन की कलाई कॉलेज में कोई पकड़ ले तो तुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरी कलाई तू पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा, मेरी माँ को कब अच्छा लगेगा? जो काम तुझे तेरी बहन के लिए अच्छा नहीं लगता, वो काम मुझे भी अपने भाइयों के लिए अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मगर अपनी बेटियों को किरदार सिखलाना होगा। चंद रोजा लज्जत और ख्वाहिश के लिए आज नौजवान घर छोड़कर भाग जाते हैं। आज हमारी घर की बेटियां आवारा लड़कों से शादियां कर लेती है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बोल, शादी के बाद तू किसी न किसी घर को आबाद करेगी, ससुराल में रहेगी, तेरे सास ससुर कहेंगे, समाज में लोग कहेंगे, ये आने वाली इसने भाग कर मेरे बेटे से शादी की थी। जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तो तेरी औलादों को तेरी वजह से ताना झेलना पड़ेगा। जब तेरी औलादों के सामने कहा जाएगा कि इसके माँ बाप ने भाग कर शादियां की थी, तो तेरी औलादें शर्म से सर झुका लेंगी। खुदारा औलादों के लिए कलंक न बनो, खुदारा समाज के लिए दाग धब्बे न बनो, खुदारा अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। तालीम का मकसद क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज आपने देखा होगा कि साहब मौलाना असलम साहब किबला, क्यों आप मदरसा बनाना चाहते हैं? पढ़ने दीजिए स्कूल में, पढ़ने दीजिए कॉलेज में, पढ़ने दीजिए यूनिवर्सिटी में, क्यों मदरसों में लाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों मदरसा बनाना चाहते हैं? आप कहेंगे मौलाना मदरसा बनेगा तो बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, मदरसा बनेगा बच्चे आलिम दीन बनेंगे, मदरसा बनेगा बच्चे इल्मे दीन मुस्तफा हासिल करेंगे। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? कहा मौलाना साहब, गांव का एक गरीब बच्चा भी हाफिज बन गया, पैसा कम कमाएगा मगर जिंदगी में कभी शराबी नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी जुआरी नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी सूद खाने वाला नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी जुआ खेलने वाला नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी माँ बाप का नाफरमान नहीं बनेगा। आज आपने देखा होगा मदरसों में पढ़ाइयाँ होती है, लोग मदरसे वालों से बहुत हिसाब लेते हैं। ईमानदारी से बताइएगा मुझे, कितने बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं और मुसलमानों के कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? आप कहोगे मौलाना 1 से 2% मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 98% बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ साहब, आप बार बार पूछते हो मौलाना साहब साल भर में कितने बच्चे हाफिज बने? आपने दिन की तफरीक कितनी की, कितने लोगों को नमाजी बनाया, कितने लोगों को दीनदार बनाया? एक मदरसा चलता है, सारे लोग आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं तो कहते हैं मौलाना साहब कुरान भी पढ़ाइए और कंप्यूटर भी पढ़ाइए। आप आते हो कहते हो कुरान भी पढ़ाइए, मैथ भी पढ़ाइए। आप कहते हो कुरान भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए। मैं कहता हूँ बेशक हम सब पढ़ाएंगे, इसलिए डॉक्टर नहीं होगा
तो इलाज कौन करेगा? प्रोफेसर नहीं होगा, जमाने की तारीख को कौन बताएगा? बताओ, इंजीनियर नहीं बनेगा तो बिल्डिंगों के नक्शे कौन बनाएगा? वकील नहीं होगा, हमारे मुकद्दमात को कचहरियों में कौन लड़ेगा? लेकिन सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, कभी तुमने स्कूलों का हिसाब लिया? कभी तुमने कॉलेजों का हिसाब लिया? कभी पूछा स्कूल वाले से कि 1 से लेकर मैट्रिक तक 10 साल मेरा बेटा तेरे स्कूल में पढ़ा, मेरी बेटी तेरे स्कूल में पढ़ी, मैंने जब बेटे का दाखिला कराया था तो मेरे बेटे का ज़हन सादा था, वो शराबी नहीं था, वो जुआरी नहीं था, वो स्मोकिंग करने वाला नहीं था, वो चरस अफीम और गांजा पीने वाला नहीं था, वो पिस्टल टांग कर स्कूल में आने वाला नहीं था, वो बीड़ियां और सिगरेट के धुआं उड़ाने वाला नहीं था। बता, मैंने तो तुझे अच्छा बेटा दिया था, लेकिन 10 साल में तूने मेरे बेटे को आवारा कैसे बना दिया? तूने मेरे बेटे को शराबी कैसे बना दिया? तूने मेरे बेटे को जुआरी कैसे बना दिया? कॉलेज की दुनिया में कदम रखते ही तेरा बेटा अपराधी कैसे बन गया? बताओ, कभी आपने कॉलेजों से हिसाब लिया है? बोलिए, मेरी बात गलत है? गलत है तो आप उसका विरोध कीजिए। क्यों कॉलेज में बच्चे अपराधी बन रहे हैं? क्यों कॉलेज में बच्चे शराबी बन रहे हैं? क्यों कॉलेज में लड़कियां अय्याशी के अड्डे का बाजार गर्म कर रही है? क्यों समाज में ऐसा हो रहा है? आज तक किसी ने कहा कि कॉलेज में शराबी बन रहे हैं इसलिए कॉलेज बंद कर दो? आज तक किसी ने कहा कॉलेज में जुआरी बन रहे हैं इसलिए कॉलेज बंद कर दो? आज तक किसी ने कहा कॉलेज में गलत माहौल जन्म ले रहा है, कॉलेज बंद कर दो? लेकिन साहब, एक कुरान को बंद करने के लिए पूरा जमाना लगा है, एक मदरसे को बंद करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, इस्लामी तालीमात को रोकने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजने से पहले कम से कम 3 साल मदरसों में पढ़ाओ, ताकि तेरा बेटा मैट्रिक, इंटर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बाद में बने। शराब हराम है, इसकी तालीम पहले मिल जाए। जुआ हराम है, इसकी तालीम पहले मिल जाए। ज़ना हराम है, इसकी तालीम पहले मिल जाए। रिश्वत हराम है, इसकी तालीम पहले मिल जाए। सूद हराम है, इसकी तालीम पहले मिल जाए। हम दुनिया में खुदा की बंदगी करने के लिए आए हैं, इसकी तालीम पहले मिल जाए। हमारी जिंदगी रसूलुल्लाह की सीरत के मुताबिक गुजरेगी, ये तालीम पहले। नारे तकबीर, नारे